آج میں بات کرنا چاہتا ہوں دادا میاں کے خلیفاؤں کے بارے میں اور شاہ جی محمد شیر میاں کے پیر و مرشد کون ہیں، بشیر میاں حضور کے دادا پیر کون ہیں، حضرت شاہ شرافت میاں حضور کے پردادا پیر کون ہیں، یہاں کی تاریخ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے سلسلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خلفائے راشدین سیدنا احمد علی شاہ میاں حضور کے کچھ 4 خلیفہ حضرت کے پیلی بھیت شریف میں بھی ہیں۔ سرکار نے شاہ درگاہ محبوب الہی نے آپ کو بیعت کیا اور فرمایا کہ احمد علی یہاں سے 9 کوس کے فاصلے پر جا کے بیٹھ جاؤ۔ رامپور سے بھٹپرا شریف 9 کوس ہے۔ اللہ 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 دادا میاں حضور کا دربار دیکھیے، دادا میاں حضور کا دربار دیکھیے۔ ہندوستان کے ایسے پیر و مرشد جن کا دنیا بھر میں ڈنکا بجتا ہے، جن کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ دادا میاں حضور کا دربار دیکھیے، دادا میاں حضور کا دربار دیکھیے۔ جن کے در پر آنے سے روحانی سکون ملتا ہے، جہاں ہر کسی کی جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں، جو ان گنت کراماتوں کے ولی ہیں، ان کے در پر جو بھی جاتا ہے فیض پاتا ہے۔ آپ نے جنہیں بھی خلافت دی، ان کے شہر میں بھی ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ آج بریلی درپن جن بزرگان دین کے آستانے سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ سے کچھ سوال ہیں۔ درگاہوں کے شہر پیلبھیت کو الگ ہی پہچان دلانے والے حضرت نعمت اللہ شاہ میاں عرف مامو میاں، سبحان شاہ میاں، لطیف اللہ شاہ میاں اور شاہ جی محمد شیر میاں کے پیر و مرشد کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں شاہ جی محمد شیر میاں کے خلیفاؤں میں بشیر میاں حضور جن کی درگاہ بریلی شریف میں ہے، اور عبد البصیر میاں عرف اللہ میاں حضور کی درگاہ پیلبھیت شریف جن کی ایک شاخہ پاکستان میں بھی ہے۔ بات بریلی شہر کی کریں تو یہاں بشیر میاں حضور کی درگاہ ہے، تو ان کے خلیفہ حضرت شاہ شرافت میاں حضور کی بھی درگاہ ہے۔ سوال ہے، بشیر میاں حضور کے دادا پیر کون ہیں؟ حضرت شاہ شرافت میاں حضور کے پردادا پیر کون ہیں؟ نہیں معلوم تو آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا جاری رکھیں۔ بریلی شہر میں ہی قلعہ پل کے پاس ولی میاں حضور کی درگاہ ہے، جن کے پیر و مرشد عبد الرشید میاں حضور ہیں۔ سوال ہے، ولی میاں حضور کے پردادا پیر و مرشد کون ہیں؟ آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا، ایسی جانکاری جو ان بزرگان دین کے بہت سے چاہنے والوں کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو۔ انشاءاللہ انہیں بھی اس پروگرام سے فیض پہنچے گا۔ اپنے ذکر و فکر سے دل کو میرے پرنور کر، حضرت احمد علی شاہ مہلقہ کے واسطے۔ بریلی درپن کی ٹیم اتر پردیش کے ضلع رامپور سے تقریباً 25 کلومیٹر دور رودرپور روڈ پر تحصیل بلاسپور کے ملا کھیڑا گاؤں پہنچتی ہے۔
फिर वहां से 5 किलोमीटर दूर भटपुरा विलेज पहुंचती है। यहीं पर ही है बुजुर्गाने दीन सैयद शाह अहमद अली मियाँ हुजूर उर्फ दादा मियाँ की दरगाह। दादा मियाँ हुजूर का दरबार देखिए, दादा मियाँ हुजूर का दरबार देखिए। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रामपुर के तहसील बिलासपुर के भटपुरा शरीफ गांव में। यहीं पर ही है सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ की दरगाह। आज मैं बात करना चाहता हूँ दादा मियाँ के खलीफाओं के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा पीलीभीत की। पीलीभीत का अगर नाम आता है तो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का नाम आता है, और मैं कहूँ सैयद अहमद अली शाह मियाँ और दादा मियाँ के खलीफा पीलीभीत में 4 हैं, जिसमें मामू मियाँ हैं, सुभान शाह मियाँ हैं, लतीफ़ुल्लाह शाह मियाँ हैं और शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हैं। अब बात अगर पीलीभीत के साथ साथ बरेली के ना हो तो ये भी बेमानी होगा। बरेली से भी बहुत कुछ ताल्लुक़ है सैयद अहमद शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ का। जी हाँ, अगर हम बात करें बशीर मियाँ की और शराफत मियाँ की, उनका सिलसिला भी यहीं से ही है। जी हाँ, उनके पीरो मुर्शिद और दादा पीरो मुर्शिद भी सैयद अहमद अली शाह मियाँ उर्फ दादा मियाँ ही हैं। आज मैं उन पीरो मुर्शिद के बारे में बात करना चाहता हूँ, यहाँ की तारीख़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, यहाँ के सिलसिले के बारे में बात करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूँ वो खलीफा जो पीलीभीत में हैं, वो खलीफा जो बरेली में हैं, उनके पीरो मुर्शिद के बारे में आप कितना जानते हैं। बहुत कुछ जानकारी हासिल करूंगा। इस दरगाह पर सैयद अहमद अली शाह मियाँ और दादा मियाँ की दरगाह पर आया हूँ। यहाँ के सज्जादा नशीन हैं अज़ीज़ मियाँ साहब। इनके फ़र्जंद हैं जुनैद मियाँ साहब जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, ज़ुबैर मियाँ साहब हैं मेरे साथ हैं, साथ ही महफूज मियाँ साहब हैं। मैं ज़ुबैर मियाँ साहब, महफूज मियाँ साहब और साथ ही साथ सज्जादा नशीन अज़ीज़ मियाँ साहब से बात करूँगा यहाँ के बारे में और खलीफाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है या जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत कुछ जानकारी आज आपको मिलने वाली है। ज़ुबैर मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है बरेली दर्पण में। शुक्रिया जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि खलीफाओं के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करें, उसके बाद मैं सज्जादा नशीन साहब से आप अगर इजाज़त मिल जाए तो मुलाकात करना चाहता हूँ। ये दरगाह सैयद शाह अहमद अली शाह मियाँ हुजूर जी और अलमारूफ दादा मियाँ हुजूर रहमत व रिज़वान के नाम से प्रसिद्ध है। जी, यहाँ के जो खुलफा राशिदीन सैयदना अहमद अली शाह मियाँ हुजूर के वो कुछ 4 खलीफा हज़रत के पीलीभीत शरीफ में भी हैं, कुछ भटपुरा शरीफ में भी हैं। तो उनमें जो सैयद हज़रत के खलीफा जो हैं वहाँ पीलीभीत शरीफ, तो उसमें शाहजी मियाँ हुजूर, नेमतुल्लाह शाह मियाँ हुजूर और लत्फ़ुल्लाह शाह मियाँ हुजूर और मामू मियाँ साहब, ये खलीफा हैं हज़रत के। उनसे फिर शाखें निकली हैं। वो शाख एक चली जाती है अल्लाह मियाँ साहब। वो अल्लाह मियाँ साहब जो कदीरी सिलसिला निकला है वो एक पाकिस्तान चला गया, वहाँ से एक शाख निकल जाती है मौलाना मोहम्मद बशीर मियाँ साहब जो बरेली शरीफ चला गया, वहाँ से सकलैन मियाँ शराफत मियाँ में चला गया। एक शाख चली जाती है हाफिज़ अनवर मियाँ साहब पैगम्बरपुर शरीफ, वहाँ हज़रत के तबरुकात हैं, जैसे हुज़ूर हाफिज़ शाह जमालुल्लाह का टोपा मुबारक, हुज़ूर सैयदना शाह दरगाही महबूब इलाही की टोपी मुबारक, हमारे सरकार सैयदना अहमद अली शाह मियाँ हुज़ूर का टोपा मुबारक, शाहजी मियाँ हुज़ूर की सदरी मुबारक, तस्बीह वगैरह कई सारे तबरुकात बुज़ुर्गों के वहाँ हैं। वो भी गाँव में हैं। जैसे सरकार सैयदना अहमद अली शाह मियाँ हुज़ूर का मकाम जो है वो आप हाईवे से अगर आते हैं NH 87 से तो ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ऐसे ही वो 1.5 किलोमीटर अंदर है पैगम्बरपुर शरीफ जो है। बाकी बरेली शरीफ वो आप जानते ही हैं सब लोग। तो लिहाजा सरकार के जो खलीफा रहे उनमें से यहाँ जो गांव का मामला रहता है ये इस वजह से ज़्यादा सरकार का तारुफ लोगों तक नहीं पहुँच पाया। ये आपका बड़ा शुक्रिया कि आप लोग आस्तान शरीफ में आए और सरकार सैयदना अहमद अली शाह मियाँ हुज़ूर का फैज़ जारी रहे आपके ऊपर। और आगे जानकारी के लिए आप लोग मियाँ हुज़ूर से इंशाअल्लाह राब्ता करें। मियाँ हुज़ूर साहब के पास चलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे लेकर चलें। मेरे साथ जो है वो ज़ुबैर मियाँ साहब हैं और महफूज मियाँ साहब से भी मुलाकात करूँगा मैं। खानकाह में हम आ गए हैं और अज़ीज़ मियाँ हुज़ूर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और महफूज मियाँ साहब भी यहाँ पर हैं। तो मैं वाकई अस्सलाम वालेकुम
جی عزیز میاں صاحب ہیں، سجادہ نشین ہیں. میں بہت کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں حضور، آپ کی اجازت ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے پیلی بھیت کی ہم بات کرتے ہیں، بریلی کی ہم بات کرتے ہوں، جس طرح سے ابھی زبیر میاں صاحب نے بہت کچھ جانکاری دی، بہت سارے خلیفہ یہیں سے ہی ہوئے ہیں، خلافت ملی ہے دادا میاں حضور سے. جی ہاں، سید احمد علی شاہ میاں عرف دادا میاں سے. حضرت میں سب سے پہلے سلسلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یہاں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کیونکہ بالکل گاؤں میں بیچ میں یہ بسا ہوا ہے، اور دیکھا جائے کہ بریلی پیل بھیت کے بڑے بزرگان دین کے جو ہے، جن کو جو ہے خلافت ملی، کہا جائے جن کے پیر و مرشد ہیں دادا میاں حضور، اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ، بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں. پہلے میں یہاں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کس طرح سے یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. صاحب یہ سرکار دادا میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جی پاکستان یعنی ملتان کے آئے ہوئے ہیں. جی حضرت وہاب الحق صاحب، سید وہاب الحق صاحب نے حکم دیا تھا سید حافظ غلام رسول صاحب کو کہ آپ احمد علی کو رامپور لے جائیں جی اور وہاں پہ شاہ درگاہی محبوب الہی کا بیعت کرا دیں. جی وہ وہاں سے لے کر یہاں آئے جی اور حضرت کے پاس پہنچے کہ سرکار ان کو بیعت کر لیجئے. شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کے پاس پہنچے، جی کہا حضور ان کو بیعت کر لیجئے. تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کے لیے حکم ہوا ہے، آپ میرے سامنے بیٹھال کے ان کو بیعت کر لیجئے. جی سرکار نے شاہ درگاہی محبوب الہی نے آپ کو بیعت کیا اور فرمایا کہ احمد علی یہاں سے 9 کوس کے فاصلے پر جا کے بیٹھ جاؤ. رامپور سے بھٹپرا شریف جی 9 کوس ہے. جی اس کے بعد میں جب یہ گاؤں پرانا تھا لیکن چھوٹا سا گاؤں تھا، جب سرکار یہاں پہ تشریف لایا اور جب یہاں پہ رہے تو لگ بھگ آپ کے 300 آدمی اس گاؤں کے اندر مرید ہوئے، بے شک، سبحان اللہ. دادا میاں حضور کے جی مرید ہوئے اور آپ کے فیضیاب سے مالا مال ہوئے. جی پھر آپ یہاں پہ رہتے رہے، اس کے بعد پیلی بھیت شریف جاتے رہے جی اور کافی ٹائم تک پیلی بھیت شریف رہے. شروز ایک شہر پڑتا اس میں بھی رہے آپ، لیکن زیادہ تر جو وقت گزارا وہ پیلی بھیت شریف میں گزارا آپ نے. جی اور یہ جگہ جو صرف پسند کی وہ سکون کے لیے پسند کی آپ نے. یہاں اس جگہ پہ جو یہ جو جنگل تھا پہلے، جنگل تھا پہلے. ہاں سارا بند تھا، یہ جنگل تھا، جی تھوڑی سی آبادی تھی. جی ہاں تو سرکار پھر بھی جایا کرتے تھے جی اور وہاں پہ آپ کے لگ بھگ 4 خلیفہ ہیں جی جنہوں نے سرکار کی خدمت بھی کی اور بھی فیض بھی حاصل کیا. جی شاہ جی محمد شیر میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں زیادہ رہے جی اور والدہ کی بھی خدمت کی. جی اس کے بعد میں آج یہ عالم ہے کہ یہ جہاں اس کے شاہ جی میاں کے خلیفہ جی بشیر میاں جی بریلی شریف محلہ غلام نگر میں، جی ان کے خلیفہ شرافت میاں محلہ شاہ آباد میں، جی جو آج وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. جی دادا میاں حضور کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور سرکار کے فیض سے لوگ سیلاب ہو رہے ہیں جی جی اور سلسلہ ترقی پر ہے. بے شک. پیلی بھیت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو خاص طور سے شاہ جی میاں کا ذکر آتا ہے. ان کو خلافت کا کچھ ذکر کیجئے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ والدہ کی بہت خدمت کی تھی تو خلافت ملی. خلافت تو بزرگان دین نے دی تھی، وہ تھوڑا سا سلسلے وار بتا دیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. بس خدمت تو مواپ کی کرتے ہی ہے انسان، جی لیکن پیر مرشد کی خدمت ملتا جب ہی جب پیر مرشد دیتا ہے، جی اور پیر مرشد بھی جب ہی دے گا جب اپنے والد و والدین کی خدمت کرو گے. تو بے شک، سبحان اللہ. جب والدین خوش ہوں گے تو پیر مرشد بھی خوش ہوگا، جی اور پیر مرشد جب خوش ہے تو رسول بھی خوش ہوں گے، بے شک. تو اللہ بھی خوش ہوگا. جی 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 اسی طرح سے سرکار یہاں پہ رہتے تھے. اور بھی خلیفہ ہیں، 4 خلیفہ پنجابیان محلے میں لطف اللہ شاہ میاں ہیں، جی سبحان شاہ میاں ہیں، جی کھکرا پہ مامون نعمت اللہ شاہ میاں ہیں، وہ خلیفہ ہیں آپ کے. جی آپ کے 4 خلیفہ ہیں. جی. پیلی بھیت کے اگر 4 خلیفاؤں کا ذکر کیا اور بریلی کے آپ نے 2 جو بزرگان دین ہیں ان کا ذکر کیا، بشیر میاں اور شرافت میاں، ان کے کہا جائے پیر و مرشد، دادا پیر و مرشد اور پردادا پیر و مرشد، یہی درگاہ ہے یہاں پر. یہ ہے بس. یہاں پر سلسلہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ان کے جو ہیں جی دادا پیر پردادا پیر سب کے یہی ہیں، جی جی بریلی کے ہوں جی. یا وہ پیلی بھیت کے ہوں، سب کے دادا پیر یہی ہیں. اور ان کے دادا پیر حافظ جمال اللہ صاحب ہیں.
जो रामपुर में है। रामपुर में हैं पीर मुर्शिद शाह दरगाह में हुए इलाही और दादा पीर हाफिज जमाल साहब। जी जी। तो हज़रत आपने बहुत कुछ जानकारी दी, मैं चाहूँगा कि महफूज मियाँ साहब से भी कुछ जानकारी हासिल करूँ। और मैं अभी ज़ुबैर मियाँ साहब से भी मैंने बात की थी। महफूज मियाँ साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर और बता पाएँ कि अगर कुछ आपने ज़िक्र सुना हो, मियाँ हुज़ूर ने तो बताया कि खिलाफत किस तरह से मिली थी, कुछ अगर जानकारी दे पाएँ तो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आस्ताना है हज़रत क़िबला सैयद शाह अहमद अली मियाँ हुज़ूर का, आपका जो सिलसिला है वो क़ादरी मुजद्दिदी है असलन। जी। क्योंकि आपको जो खिलाफत है, जो आपकी खिलाफत और इजाज़त चली सिलसिले की, वो हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंद शरीफ से चली, जो इस सिलसिले के बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं, जिनका मज़ार पाक सरहिंद शरीफ में है। जी। फिर ऐसे ये सिलसिला होता हुआ रामपुर शरीफ आया हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह, फिर आपके खलीफा सैयदना शाह दरगाही महबूब इलाही, और आपके खलीफा और जानशीन हज़रत सैयद अहमद अली शाह साहब, जहाँ हम हाजिर हैं हम लोग। जी। तो हज़रत का सिलसिला कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ है। और आपके आस्थाने पे इतने जंगल में और इतने घने गांव में होते हुए भी आप देखें दूर दूर के हर सूबे से लोग यहाँ उर्स में भी शिरकत करते हैं और दीगर औकात में भी आते रहते हैं और हज़रत के फैज़ान से माला माल होते रहते हैं। जी। तो शुक्रिया, आपसे बात हुई। मैं फिर ज़ुबैर मियाँ साहब से बात करना चाहूँगा और मैं यही कहूँगा कि ज़ुबैर मियाँ साहब थोड़ा दरगाह पर भी हमको लेकर चलेंगे, इतनी इल्तिज़ा है। ज़ुबैर मियाँ साहब, अगर देखा जाए कि सैयद अहमद अली शाह मियाँ और दादा मियाँ की दरगाह पर हम हैं और वालिद साहब आपके यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, आप लोग यहाँ पर सब बहुत कुछ देखभाल करते हैं, वो बताइए कैसे आपका ख़ानदानी सिलसिला चला रहा है? हम लोग बेटी की आल में से हैं। हज़रत सैयदना अहमद अली शाह मियाँ हुज़ूर की बेटी रही और उनसे फिर हम लोग उनके आपके भांजे दामाद रहे वो, तो उनकी आल में से हम लोग हैं। अच्छा, उनकी सिर्फ बेटी थी? बेटी की आल में से, मतलब नानी? जी जी जी, ननिहाल वाला जो मामला है वो उस आल से हम लोग हैं। और उसमें ख़ानदान का यहाँ मज़ार पाक, हम लोगों के जो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं उन सब के मज़ार पाक यहाँ आस्ताने शरीफ में हाजिर हैं और सब लोग आराम फरमा हैं वहाँ पे। जी जी। और बाकी हज़रत का जो उर्स पाक रहता है वो एक शिशमाई उर्स रहता है रजब में, जी जी। 11, 12, 13 जी। और सालाना उर्स पाक रहता है मुहर्रम शरीफ में, वो भी 11, 12, 13 रहता है। तो माशाल्लाह देश भर से हर सूबे से लोग यहाँ आते हैं आस्ताने शरीफ में। बाकी आप चाहते हैं तो मैं हाज़िरी के लिए आस्ताने शरीफ में ले चलता हूँ और जो हज़रत के खिदमत गुजार रहे, आस्ताने शरीफ में ज़्यादा नशीन रहे बारी बारी एतबार से, वो इंशाअल्लाह मैं आपको तारुफ भी करा देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप अगर ले चलेंगे तो बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार अदा करूँगा, क्योंकि लोग जो है बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दरगाह से लोगों का बहुत लगाव है और जो बहुत सारे खलीफा हैं उनके पीर व मुर्शिद के यहाँ हम आए हैं। सैयद अहमद अली शाह मियाँ की दरगाह पर हैं। आप पहले ये नज़ारा देख लीजिए, सैयद अहमद अली शाह मियाँ की दरगाह वाकई बेनतहा यहाँ पर आने के बाद एक सुकून नज़र आता है। और यहाँ पर और भी दरगाहें हैं, उसके बारे में ज़ुबैर मियाँ साहब ज़रूर बताएंगे और मैं दरगाह के अंदर भी आपको लेकर चलूँगा। जी हज़रत, आप मुझे थोड़ा सा यहीं से बताएं कि थोड़ा सा यहाँ। जी जी। ये हज़रत की बेटी हैं जी, बीबी नूर मोहम्मदी। बीबी नूर मोहम्मदी जी जी जी, हज़रत की बेटी हैं जी। ये हज़रत के दामाद भी हैं, खलीफा भी हैं। जी जी। और इधर आ जाएं जी। ये हमारे दादा पीर और मुर्शिद क़िबला सैयद शाह शराफत मियाँ, आपके दादा पीर व मुर्शिद क़िबला सैयद शाह शराफत शाह मियाँ। शराफत मियाँ के जी, ये हुजूर हमारे दादा मियाँ हुजूर के दादा पीर और मुर्शिद, वो दादी हैं। जी। ये वालिद साहब में हुजूर शम्मन मियाँ साहब, ये हमारी वालदा का भी हाल ही में विसाल हुआ, जी। इतरवशीप उनकी है। जी। और बाकी इधर ये हम लोग और ख़ानदानी हैं, वो अंदर हैं। ये इधर थोड़ा ये लोग अंदर हैं। जी, ये भी ख़ानदानी ये है। ख़ानदानी है। अब दादा मियाँ हुजूर की दरगाह पर हम चल रहे हैं, आपको दीदार कराने चल रहे हैं और जुनैद साहब हमारे साथ हैं। और मैं तो कहूँगा कि दीदार करने से ही आपको जो है, जो आप दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस आस्थाने पर जो भी आता है उसका की नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। दादा मियाँ हुजूर का दरबार देखिए, दादा मियाँ हुजूर का दरबार देखिए। जितना भी आपने जाना है कम है, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़रूर आपको दूंगा, क्योंकि ये वो पीर व मुर्शिद हैं जिनके खलीफा पीलीभीत और बरेली में हैं और वहाँ पीलीभीत और बरेली में उन खलीफाओं का डंका बजता है। लेकिन
سب کا سلسلہ یہیں سے سید احمد علی شاہ میاں اور دادا میاں کے یہاں سے یہ وہ بڑا آستانہ ہے جہاں بڑے بڑے بزرگان دین کے جو ہے پیر و مرشد ہیں، دادا پیر و مرشد ہیں اور پردادا پیر و مرشد ہیں۔ تو واقعی مجھے یہاں آ کر بہت سکون ملا۔ میں تو کہوں گا کہ آپ بھی ضرور یہاں پر آئیے، خاص طور سے ان کے جو خلیفہ ہیں جن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے کہ بشیر میاں حضور کی بات کروں میں، یا پھر میں شاہ جی میاں حضور کی بات کروں، اور بھی جتنی بھی بزرگان دین ہیں ان کی میں بات کروں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو بزرگان دین ہیں ان کے خلیفہ کون ہیں، ان کے جو ہے کہا جائے کہ پیر و مرشد کون ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ضلع رامپور کے تحصیل بلاسپور کے بھٹپورہ شریف گاؤں میں یہ درگاہ شریف ہے۔ میں نے یہاں کا ایڈریس ڈال دیا ہے، تو آپ یہاں آئیے، یہاں پر سکون ملتا ہے۔ مجھے تو بے تحاشا سکون ملا ہے، اور واقعی مجھے جو شرف حاصل ہوا ہے آپ تک یہ میسج پہنچانے کا، میں اپنی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا کمنٹ کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، آداب عرض ہے۔